骆玉珠。我发现我的品味跟你接近了一点。今天口红的颜色都是一样的。陈江河在订车票、安排行程，没有时间。我想着，我们也很久没见面了，过来看看你。Hello, would you coffee? 我想喝茶，不要咖啡。咖啡？不要。你帮我解释一下吧。Tea, thank you. OK。杨小姐，真是越来越漂亮了，谢谢。心也越来越狠了。你这次是打算搞死我们吗？还是把陈江河叫来吧，我拒绝和你谈判。他真的在买车票、安排行程过不来，我可以代表他的。说真的，这批产品我们是花了大代价的，你们杨氏的五金首饰根本就比不了。费尔南德也是个老糊涂，就看着价格，盯着眼前这点利益，才会选你们。你怎么知道我们没有长期合作呢？念着我们有些老交情，我劝你一句，费尔南德已经老了，他只能做传统的生意，你还真不能跟他有长期的合作。谢谢。骆玉珠啊，你说这都10年了，你怎么还越活越幼稚了呢？我以为你今天突然在我面前来，会说什么惊天动地的话。说实话，你有点让我失望了。我讲真的啊，不然你放我们一马，我们两家各出一半的货给费尔南德，就这一锤子买卖。你把我们的货全拿走，我们这个品牌就没有了。那你价格能不能高一点呢？成本价。你不怕我把货卖给别的分销商吗？如果能卖，陈江河早卖了。我还是跟你普及一下当地的知识吧。费尔南德是当地最大的经销商，谁会冒着把货砸在手里的风险跟他对抗？你说你大老远跑过来，是自取其辱的吗？你到底想干什么？我想特别诚恳地和你面对。我希望我们大家可以是朋友，不是对手。有钱大家一起赚，不好吗？好啊，别人可以，你不行。那我就把我的货都发回去，出口转内销，玉珠集团扛得住。哎，等等，我刚才如果没听错的话，你好像说你们是要坐火车回去是吧？想什么呢？是横跨好几个国家的欧洲快车。江河说：“补我个蜜月。”货都出港了。现在就剩下最后一件事了，就是看看怎么把你这个蜜月啊，给策划的完美一点。哎呀，你哎呀什么哎呀？很不情愿的样子啊！你欠我的陈江河，是不是？
刚刚熨的衬衣。给我你。白月。 Yeah, clear. Are you sure this is correct? Okay, then do it. Yeah. The Yuju goods just left the port. I overestimated Luo Yuzhu. I thought she might just be selfish. I never thought she would come back to China. What about the goods you promised me? The products in question are on the sea. Mr. Frednet, I should tell you something. I promise that on the day of the conference, everything will be in place. Woman! Terrible woman. I knew that your containers were filled with teddy bears. I better cooperate with Jiang Jianghe. You won't. You're a businessman. My price is competitive. Yeah. But you really think that Jiang Jianghe will accept his failure? Who is that person? Well, he's an ambitious fisherman and currently a rising star in the circle of trade. According my reliable sources, he flew to here together with Luo Yuzhu. Señor Fernando, Yeah. hay un hombre llamado León que desea conocerlo. Okay. Well, let him come in. Esteemed Mr. Fernando. Esteemed Mr. Fernando. Yeah. Please allow me to introduce myself. No need for that. I know who you are. There is a Chinese person that wants to cooperate with me. Oh, yeah? But I noticed it would take a little bit of your market. Trade is free, young man. That's the sacred tradition in Spain. Esteemed Mr. Fernando, this person took me fishing, and now I would like to offer this big fish to you as a token of my respect and appreciation. What is it that you want? I would like to request your forgiveness, and I would also like a small portion of your market share that you wouldn't even mind. Well, be my guest. 我不管你怎么样啊，水路也好，公路也罢，必须在明天之前把所有的货给我发到马赛，好吧？你这样，你给所有来马德里的客商订回邮机票，就这么定了。一个都别落下。钱当然是我们集团出了，今天晚上必须送他们回去。我所有的红包都已经准备就绪了。哎呀，那很惨呐，那说明明天马德里这个展销会很冷清的。永不知道等到明天。今天晚上费尔南多的公馆招商会就要惨了。你看，这是他给我发的请帖。据我所知，没有几个人会去的。挺好，就可惜我不认字。罗总，你看，杨雪去吗？肯定他是主角嘛。来啊，帮我个忙。是吗？ Let me tell you some good news. We Yum's accessories, many goods, and jewelries. For our Madrid conference tomorrow, everybody will be in place. Well, then I'm going to tell you some bad news. Several guests we have invited today will not come. The usual goods are already arrived at the European markets. Distributors are still picking their stuff up right now. Why? Well, there's only one possibility. They're obviously not on a honeymoon, but instead, they'll deliver their goods very early on different European markets by order of that gentleman over there. That's impossible. They already returned the products. 7天前，那艘货船是离开了港口，但是并没有往中国走。
而是到达了马赛和鹿特丹。Señor Fernando, los productos de la empresa Yuju han sido recibidos en todos los mercados de distribuidores con mucho éxito. Lamento que si usted no busca una solución, sus productos no se podrán despechar. Young man, I should have seen your intentions earlier. Otra vez más, mis disculpas y gracias por la cuota del mercado. 还有一件，是钱江和罗玉柱夫妇托我送给您的礼物。私底下那样老问我，为什么是他？你别说，这次还真幸亏有他。他呀，这是个赌徒。你知道赌徒最大的特点是什么？说对手越强大，哎，他越亢奋。那这算优点吗？这一仗算的，未来不好讲。我真想看看杨小姐现在的表情。我相信杨小姐一定也特别想看一看你是什么表情。她不会想看的，我保证。得饶人处且饶人。这话你应该跟她讲吧。我这话是替我自己讲的。我们应该想想，他们会用什么样的方式反击我们？其实不反击也许是正常的，没关系，兵来将挡，水来土掩。但是有一句话，你千不该万不该，你不应该让王旭来管理生产。他这么一退一进，他会耽误2次供货。这个事情是这样的，开始的时候我们谁都不知道这场仗一定会打赢。把这个恢复到以前，这很正常的选择嘛。越是大战在即，越要背水一战。你凭什么就讲说我打不赢？你很清楚我为什么说要把产品打到欧洲去，我是为了提升整个玉柱集团的品牌，怎么可以退？好吧，这件事情上陈董高瞻远瞩，我鼠目寸光，我道歉，对不起。但是我可能还做了一件更对不起你的事情。其实也没什么，就是我给杨小姐送了一个礼物。蛮好啊。什么礼物？其实我也没时间出去买嘛。就是你拿回来那个小熊。但是我是以我们俩的名义送给他的，我觉得挺周全的呀。说这个事情，你除了能够得到一时的快活之外，对我们造不成任何的利好。哎，你为什么要这样做呢？人不犯我，我不犯人。人家犯你。哎呀，什么你哎呀？怜香惜玉啊？你看看你现在这个样子，哪里像是一个说度蜜月的一个新娘子？你现在完全初一十足一个小怨妇。哎，你挺客气的呀，小怨妇，我40多的老怨妇了。我熬到今天容易吗？您给我补一蜜月。这2年，除了工作，你跟我说的话越来越少了。记不记得我们这次走德国的时候，路过的那家五金厂？大猪，馋死我了！你看他们生产的这个产品，
从质量到质地到声音打住。你很清楚，未来无论是五金还是食品，新的欧盟生产的标准都会出台。到那个时候，如果我们不全面的更新、升级还有换代的话，被淘汰是迟早的事情。我不清楚，生产线绝对不能再换了。你要是没有别的跟我聊，我睡觉。哎，我给你们打个赌啊，他俩人啊，肯定是坐经济舱回来的。上次开会你没有参加，公司的制度已经改了，现在呀说要符合商务规则。小旭，该升舱的就得升。哎，爸，你看我说什么来着？来，爸，给我。哎呀，爸，你们两个不听话呀，违反公司的规定。小声大永远了啊！哥姐，赖尔来电话说2个小时前杨氏集团宣布所有的货品都降价10%出销欧洲，费尔南德已经开始召集分销商了。这么快就开战了？爸，我觉得这样，先回家，把你爸、大光叫着，今天我做饭啊，谁都不许跟我抢，但是谁都不许说不好吃，好吧？走，回家，走，走。餐前我提3杯酒，啊，第1杯很重要，马德里一战，在我最难的时候，小鹿的妈妈冲过去，劳苦功高，所以此一役小胜必须庆祝，啊。第2杯非常重要。妍妍，哎呀，这许多年来啊，这个孩子无论走到天涯海角，永远记得说给我们2个人，给爷爷发个短信报个平安，永远记得要问候这2个弟弟。这个孩子这个人性啊，让我非常感动。今天他回来了，而且是为我们家人回来的，全家给你接风洗尘。第3杯酒最重要。叔啊，我们这个家族在您的带领之下，首先是人丁兴旺啊，这个越来越好。今天因为有了您的存在，所以我们这一家人才能够一个不差的坐到这里吃这顿团圆饭。我提议所有人举杯，共同庆祝这一美好的时刻。哎呀，我看你喝高兴了啊！还有一件事情呢，小旭，代理总经理，很努力，也很用功，公司也算是井井有条。爸爸妈妈谢谢你，对吧，江河？这也算一喜嘛。这也算一喜的事情是这样的，叔。你可马上要升级当外公了，当然这个事情啊不是你做的啊，这个巧姑、大光劳苦功高，但人家是在你的带领之下才完成这个任务的，对吧？来，共同举杯，举杯，来，祝老人家健康长寿啊！好。哎呀，回去看你爸爸了。我回来的第一件事情就是去看爸爸，墓碑一看就是被翻新了。这件事情你一定要好好的感谢一下你干爸，已经第3次整修了，这么多年，没有什么比这个更重要。干妈、干爸，我敬你们，替我爸爸谢谢你们。你这个事情是这样，我跟你讲，就是你爸爸。
我就是说他这个，这爸爸如果是知道他现在出落成这个样子，在地下我跟你讲，能笑出声来的。爸爸知道的。秋杰，秋杰真是个大才，义乌的今天全都被他说中了。我们俩喝一口，敬敬你爸爸。说啊，你这杯酒我是必须要赞助的啊。说那个东西不是让你干的哦。你少喝点。哎呦，哎，等会儿。洋酒。哎，大家谁还要互相争来争去的，抓紧时间啊。那个，我们也来干一杯。为什么呢？那个，你们上次去欧洲度蜜月也没带上我。哎，少爷，你从哪里听说过度蜜月会带着孩子去的？哎，你这样，你先不要讲这个，你先跟我讲一讲，说我不在这几天，你给我闯了多少个祸来？我可以知道没有？不信你问他们。他们是谁？你为什么不敢让爸爸问妈妈？啊，最调皮捣蛋就是你。我这个天才总是被人误解的。哦哟。最可怕就是你这种天才，而且最可怕就是你这种自诩为自己是天才的天才。为什么？你看啊，说你都自诩为自己是天才了，请问你后面还会努力吗？如果你不努力的话，你以后怎么办呢？这个不得了的啊！爸，我们就举个例子，说卖花这件事情啊，挂个狗牌子，说凑钱找爸，凑钱找妹妹。好，你凑钱找了啊，人家都帮你凑这个钱了，看似主意是不错的。可是，你卖的不是花，你卖的不是你的实力，你卖的是别人对你的信任。如果别人都知道你的底细了，请问以后还会有人来买你的花吗？我明白了，爸，你的意思是让我在牌子上写着，凡是买我一束花，就能得到我亲自设计的软件，还有我的亲笔签名，是吧？不要念经了。想需要跟你敬酒的，举了好几次杯都打不断你。这个人，爸，我敬你一杯。这次您和妈一起出去，我也是第一次接管公司的生意，发现你们实在是太不容易了。好啊，那你先给我讲讲，我们怎么一个实在不容易？就是你们一边抓生产，还要监督工厂符合我们的生产标准，一边还要拓展外面的市场，关键是还有那么多人需要管理。好像这个东西不算是最不容易吧？容人、容事、眼界、心胸，如果这些东西做到了，恐怕才算是太不容易。记住了没有啊？记住了。爸爸在教你呢。记住了，妈。爸，我记住了。我敬你，辛苦了。我们家要打欧洲市场，你怎么看？好了，不要再讲商场上的事情了，你不烦了？赵姐，再开瓶酒。哎，好嘞。吃东西，小姑，快。我觉得吧，现在利润空间已经很低了，而且树敌太多，对我们是不利的。爸，我觉得这样是不对的。好啊，那你给我讲一讲什么是对的？东南亚，还是打国内市场？好像看着是蛮有利润的，可是这个市场马上就要饱和了，你知道吗？那就先赚到饱和再说嘛。凭我们公司的实力，别人是很难与我们竞争的。这就好比开一个金矿，我们还没有开采完就放弃了，拱手让给别人，自己去找更大的金矿。爸，我觉得这个不合适吧？好啊，那我们就讲金矿。我想请问，如果说你看到自家金矿的金子成色不好了，怎么办？如果说你看见别家金矿的金子成色很好，你怎么办？如果你看见自家的金矿马上就要塌方了，你又该怎么办？
近几年不会发生这样的事儿吧？这几年你一共上过几个小时的网？不是，我每天要上1到3个小时的网，因为我要看一看这个天下到底每天要发生些什么，而且我要看一看潜在的对手每天在做些什么。你呢？我听说你现在还在满足于每天在想，说我今天赚了同学几块钱，明天我占了别人几分的便宜，就为了这些蝇头小利沾沾自喜。我讲的对不对？爸，我没有，你那1分钱会撑死人，1毛钱饿死人。再说了，我们祖祖辈辈上的鸡毛换汤，难道就是错的吗？不是错的，这个精神不是错的，但是放在今天这个时代，就已经是过时的了。赵姐，哎，酒都喝得差不多了，给大家盛饭吧。哎，好。雪云啊，你在国外待了好几年，外国人这个经商的理念多少学了一些，但是这个老本真不能忘，因为鸡毛换汤永远不会过时的。爷爷，可是近100年来最成功的商人、最强大的企业，可都是在西方啊。外国的月亮是亮是圆啊，但是你这个生意能做到国外去，让外国人都喜欢，那你就比别人强了。做买卖就是要到这个赚钱最容易的地方去，你说什么？叔，你知不知道什么叫 WTO？WTO， 就是你知不知道我们中国人为了这件事情，我们耗费了无数的人力、物力、精力、财力，要打到这个体系当中。你知道我们为什么要打入到 WTO 的这个体系当中吗？我不管什么 WTO， 我也不想太懂它，我只知道要把我们自己的事情做明白。就是，WTO 有没有利，还没定论。对，再没有定论，你东拼西凑那些残次品，你给我进来，你进什么都没有用。可是我要不凑的话，时间之内根本就完不成这些货啊。说不定也是。电话响。吃饭，你爸就是这样，聊什么都认真。吃饭，吃饭，爷爷。对，吃饭，先吃饭，听到没有？怎么了？杨雪回义乌来了，说是今天把那几个以前给我们生产的厂的厂长都抓去吃饭了。动作真够快的，前后找到了。就那几家工厂可以达到欧洲的标准码，他是想摘桃子。哎，我说吧，跟杨氏集团作对一点好处都没有，可能会把我们原有的市场还损失了。还没有进攻你就想着投降了？你是我的儿子吗？你有没有一点血性啊？就是啊，和他们打。对呀，那怕什么呀？跟他们打呗。赵姐，这一家老老小小的，你为什么把饭蒸得这么硬？硬吗？硬。再蒸一锅，很快的啊。大光，明天开始不要再去国际部上班了，你给我组建整个集团的联络部，任务重中之重只有一个，就是把这些过去给我们做工的工厂的厂长请回来，继续为我们生产。中间我不问你的过程，只问你结果。我要的结果就是全力保障欧洲市场的货源，资源随你调配。王旭调任你的助手。不是，陈总，这
爸没事吧？咱们走。不是爸，怎么了？没事。那个陈总，这样，这个责任挺大的，但你放心啊，我肯定没有问题。以我的经验，我的能力来讲啊，这样饭我就不吃了，我回去好好琢磨琢磨，策划策划啊。那个王轩，好好跟叔合作啊。陈总，我走了。我做什么都不对，是不是？那你告诉我，我怎么做你才满意？你先告诉我，你怎么才能给我做出一个不一样的自己？我就不该在这个家待着，我就不该是你儿子，不该是。没事吧？我本来就不是他儿子，我一直在拼命的想讨好他，我想方设法的让他喜欢我，能让他满意。可是他呢？他就知道批评我，他就羞辱我。我做错什么了？我怎么了？我现在都不敢回家，我一回家就紧张。你不应该有这样的想法。干爸他很在乎你，我能感觉得到。你别安慰我了，我以后用不着他在乎。你别耍小孩子脾气，现在是非常时期，你应该理解他。干爸他比谁压力都大，那是自找的。可是在我看来，越有能力的人越会自找苦吃。他今天跟程程说的话是对的，人不能只靠聪明活一辈子，也不能老是逃避。我逃避什么了？我要问你自己了。我不逃避，你却躲着我。真是恨铁不成钢啊！所以你当着所有人的面，包括秋妍，教育他。我没有想伤害他。你已经伤害到他了。你觉得他没有血性，所以你认为你不管怎么羞辱他，他都不应该觉得被伤害。所以你愿意相信所有人，原谅所有人。所以你确实没有伤害他，你只是不了解他。我怎么想的，你不知道吗？我知道啊。啊？
我以前认为我知道，但是你今天让我有点怀疑。为什么要重用陈大光？国内的情况你不知道吗？为什么要让小旭给他当助手？我在练他的心胸啊，我想让他学习别人的长处，这样有错吗？师夷长技以制夷，他学了别人的东西，他将来才能征服别人、制服别人，这样有错吗？我扛了多少压力，你知道的。这些年来，你没有能力的话，每走一步，每过一天，你都有可能被别人当成枪使。那小许将来早晚要长大的。那如果说他长大了，被别人当着枪使，正好用他来反对我，来把我们所有的事情都搅黄了，怎么办呢？啊，你跟我讲国内的市场压力，对呀，那国内的阻碍在哪里？首先讲第一步，有几个人理解我们两个？叔、小旭，还是那几个厂的工人的那些厂长啊，这些人呢？没有人理解我。你都不理解我的话，我真的要挺不住了。我对小旭这么多年，你真不该怀疑。没有怀疑别的，我就是有点心疼。我去找儿子。这里面是欧洲同类畅销产品的设计制造理念，是我平时收集的，大家可以仔细看一看。你们进行筹备的第一批货已经最大的程度考虑到这些因素，非常好。陈总很罗总，很有超前意识，但是还不够。那干脆我们都搬到欧洲算了。欢迎你们搬到欧洲，我住到义乌，情人眼里出西施嘛。这个词不是这样用的啊。对了呀，老费那边现在什么情况？他邀请我的伙伴去做客，唯独不请我了。都不是省油的灯啊！我跟你讲，我们对手没有一个是傻瓜。杨雪最近也在做这方面努力，就是把他们所有的这个产品，每一个系列挑出最好的东西，已经是打到欧洲去了。这个很明显是要跟我们打这个价格战。所以说，我们的对手现在在肆无忌惮地挖墙脚，我们就不能仅仅只是防守了。我有一个想法，在上海有一家大型的
比较高端的商场正在招商。我听说杨雪准备在那家商场的2楼开一家专营店，我们可不可以也开一家？针锋相对？不只是这些，我们要开在1楼，而且一定要开在欧洲各大奢侈品旁边。可是这价格上就有问题了，1楼的店面的价格可是2楼的2倍甚至更高呢。可是我们收获的影响力也是更多的呀。是用这个来证明我们易珠集团的产品比杨氏的高端，有这个必要吗？我认为不只是这些，我们可以影响到杨雪的心理。她不是把总部设在上海吗？现在又要把所有的商品都投向欧洲，那我们就可以给她来一个围魏救赵。Nice, nice。方向是对的，但是我只是觉得力度不够。我们既然要出手，最好能一招制敌。有一个客观的问题，毕竟我们的产品不是奢侈品，一定要在1楼开店吗？可以的，可以的，一步一步来。那这样，这个事情你就负责了。然后，我只有2个要求：第一，你把开店仪式尽可能给我做大；第二，我们的开业那天也必须是杨氏的开业的那一天。好，好吧，那这个事儿这么定了啊。那样，你还有一个工作要做，就是你要尽快和那些厂家进行一个沟通，是吧？你要让他们理解，说是我们这个调整的所有的一个必要性，好吧？那这样，我把陈主任和他的助理王旭调给你来协调。啊，不，我要他。叫我？没有，这位姑娘。不可以吗？我的工作很重要啊。董事长，那我跟着梁阳先生去吧。开店这件事情可以交给其他人。好，那就这么定了，散会。秋妍，秋妍，我跟你说话呢，你听见没有啊？你为什么要答应那个西班牙人啊？因为这是成败的关键。那你没看出他不怀好意吗？怎么不怀好意了？要想打败杨氏，我们的产品必须跟上。秋妍，你是不是让他给迷住了？我妈说了，那个人他是个赌徒。就算是个赌徒，他也是个高手。你认真看过这份资料吗？他把历年来在欧洲畅销的商品全部集中在一起进行分析，在他身上我会学到很多。陈董，你很支持秋妍过去吗？我为什么不支持秋妍过去？你想一想，这是一个多好的主意，一箭双雕。我们家的产品都已经打入欧洲了，然后说我还不能在1楼开家店，这是一个对整个产品提升是有多么大利好的事情啊！我讲的不是这方面嘛。行了，我不管你讲哪个方面，这个事情已经定了，好吧？要不然你给我找一个说比严毅更合适的人选，你找得出来吗？你找不出来吗？你看啊，这个赖样式啊，说中文非常好，可他长成这个样子，你告诉我哪一个厂长愿意跟他沟通？妍妍就正好不一样，妍妍不但说懂多国语言，在国外长大，而且他特别明白一点，就是说心理学，尤其他又明白说中西方文化的一个差异，所以你让他去调和莱昂和这些厂长的关系，再合适不过了。但是哦，你刚才有没有看到小旭的表情啊？哎，我们俩年轻的时候磕过多少苦和难，我们的儿子啊，那就应该是别说狮子、王子过来了，也别想抢走身边的女人。
话是这么讲。哎呀，你就不要操这个闲心了，行不行啊？儿孙自有儿孙福吗？喂，在，找你。喂，阿乔，跟你讲，骆总，你要的那段视频已经给你发过去了。知道，视频发过来了。这个人我怎么这么眼熟啊？大狗，被我们逮到工商局去的那个。哇！真是狗改不了吃屎。你们职业点行吗？怕外面听不见啊？哟，你小子还喝酒呢？谁让你喝的啊？哥，你来点。跟了我这么多年，没长进。哥几个，大买卖来了，快干啊！爸，你们认识啊？何止认识，我和你妈都是老朋友了。你跟他讲，价格见面谈，细节好商量。爸，我最近认识一个网友，叫赎罪的狼，特别逗。什么狼？赎罪的狼。当心你妈揍你啊！爸，没事儿。哎，跟你说，他是个老头，可逗了。你呀还小啊，是非判断的能力还很弱，你不要乱七八糟的什么人都聊。哎，你看，他们拒绝见面。想见面先打钱，好，让他给你账号。欢迎光临。赎罪的狼。你就是陈露，叫我名。会飞的鱼。哎，喝点什么？我看看吧。陈江河，你到底想干什么？是你做的吗？是。你知道做这一个东西，我要花多少时间？从原材料到请人设计，到制作，最后到宣传、推广、销售，没2个月下不来。你就这一车设备，2个小时搞定了。
我今天不跟你讲，你给我造成了多大损失。大狗，你是人才，这么多年都没变，还是人才。但是我不明白的是，你带着这帮兄弟们，为什么不走点正道？人间正道是沧桑啊！哎，做点什么不好，非得做这些偷鸡摸狗的事情，非得把自己变成过街老鼠，人人喊打，你能得到什么呢？你知道我们哥几个干这营生，一年能挣多少？一人至少10万。二锤，哎，告诉他，你今年盖了几间大瓦房？哎呀，失敬啊，这位这个锤子兄弟啊，你这个，那我敢问一下这位英雄，你结婚了吗？没有，我结婚了。那这位结婚的兄弟，你跟你老婆怎么讲你的工作呢？你又讲你是造假的，你看他干嘛呢？对呀，大狗，你兄弟们想知道他们到底做的是什么工作呢？你就是一个造假的，你就是一个做贼的，你一天到晚讲的是职业。你做贼的要什么职业，要什么规矩呢？可是我跟你讲啊，一个男人活的就是个规矩，一个男人活的就是家，就是家人，就是老婆和孩子。哎，我是有一个好老婆的，你呢？还没结婚呢吧？哎，这个锤子兄弟，你那个5间大瓦房，你自己住过几间？又住过几天呢？你别说盖5间，你就是盖50间，你每天还要在这个车上来回流动着跑来跑去，那你那个房子给谁盖的呢？这位结婚的兄弟，你结婚了，你天天不着家，你老婆有一天要是改了嫁，跟别人跑了怎么办呢？还有你啊，大狗，出狱了到现在这么多年了，哎，你还不结婚？你说你挣10万块钱，你一年就挣100万块钱的话，你这个钱花，我老婆就该嫁。哎呀，哎呀，这个结婚的不那个改嫁的兄弟啊，不是这个，你知足吧？你老婆只是改嫁了，哎，你幸亏没有孩子。如果你的孩子要是跟了别的男人的姓，那你多难看呢，对不对？我儿子也改姓了。你哭什么呀？有点出息行不行？你想干什么？我想收你。我想收了你们。你是大才，我想带你们大用。如果能跟了我陈江河，你踏踏实实盖你的大瓦房；如果跟了我陈江河，你们的老婆再也不会改嫁，孩子也不会改姓。如果跟了我陈江河，你们踏踏实实每年赚这10万块钱，我来交税，我给你们上保险，吃穿住用在我陈江河的工厂、宿舍和食堂。你想想。你大善人啊！我就是个小商人。不瞒你讲，现在市场竞争太激烈了，所以我想请一群高手来给我做一个快速反应部队。如果你来，我求之不得。要是换别人，我还愿意从这个粮。你们家门儿都没有。陈江河，今天我们算扯平了。第一，你们家的货，我们再也不会仿；第二，从今以后，我们井水不犯河水，老死不相往来。走。
我给你个好吃的，来吃一个。你拿一个。我不吃。露露啊，我继续给你讲那个故事。嗯。我一看啊，那条船的吃水线，我就觉得有问题。如果是棉花，肯定没那么重啊，对不对？我就跟那船长说了，把箱子打开，我要验货。那个船长捋了捋胡子，哼，超级家伙，我一个降龙18掌，然后我一个倒钩，唰的一把剑出去。当我把剑抽出来的时候，你知道里头是什么？是吗？沙子，用沙子冒充棉花。不愧是我见过 IQ 最高的网友啊！不仅会打游戏，编故事还特厉害。这小子，你知道我在编故事？你看啊，第一，他们不可能用沙子来冒充棉花，否则太笨了。第二，你说的那降龙18掌，这怎么可能会有？那都是武侠小说里的。第三，你看你说那船长是女的，后来怎么又有胡子啊？好，我真服了你了，你不愧是骆玉珠和陈江河的儿子。你怎么会知道我爸妈？哎呀，这个肯定是我爸妈派来奸细。哎，喝点什么吗？不用了，有什么着急的事说吧。是这样哈，我的欧洲各国的伙伴都纷纷打了电话问我能不能把这批货先涨价了，因为那个费尔南德一下降了10%，所以他们压力太大。我知道这不符合我们的约定啊，但是可以啊，我没有说不能降价，但是要你们自己承担。能不能跟陈家河商量一下？因为这些分销商从前是跟我一起出海的船员，如果他们能扛得住，就不会打这个电话。既然都做过船员，亮，上船之前谈好了价钱，遇到了风暴，船员放下手里的活儿，先跟船长谈涨价，会怎么样？对不起。亮，接下来我们是一定会跟杨氏打价格战的，但是现在需要你跟你的同伴们先扛住。吴姐，玉珠，快点，就缺你了。催命呀！我马上就回来了，马上啊！王总，王总，您这么没规矩，人家是会笑话咱们集团的。别忘了，你现在是我的手下，你得跟我后边学习，对吧？哎，至少你爸是这么说的。哪是啊？哎，小雪，叔现在是在教你怎么做事儿啊。
我在。但是分享上压力觉得太大的话，可以考虑降价的啊。不考虑。一开始规矩不定好，以后得让人欺负死。你这个是这样，有些规矩可立，有些规矩不可立的。你不能跟以前一样，说还是这些铁公鸡一毛不拔，那还了得了？我一毛不拔都是为了公司。我今天还让人嘲笑了呢。都没有出去看世界。你这个按摩椅还是不错的，哎，这个哪里买的？吴姐啊，啊，她老公进了一批，所以给我们试一下。哎呀，你看人家这个宣传真是落实到位啊！所以以后你去会所啊，你也不要白去，拿着我们自家的产品啊去宣传一下，是吧？好的，老公。但是他们可是见过大世面的人，5克拉以下的根本看不上。送吗？我今天大狗了。你自己去的？怎样？不怕挨打？聊得挺好的。从今往后井水不犯河水。我还真有点喜欢上这些人。有病！我跟你说过了，想让他们接受我们的标准是很困难的。中国人做一点改变为什么那么难啊？今天跑了5个场，每一个人都给我提困难啊，就是不愿意改变。亮先生，这样已经算好的了，他们已经很给你面子了。喂，你好，我是。刚才在工厂的时候为什么不说呢？好，我知道了。怎么事？刚才那个5金厂技术员回话说，想要达到我们要求的刀的尺寸还是很困难的。Es que no puede ser, Dios mío。你干嘛去？你等我叫车好不好？上车！抓紧啊！嗯。